ते का आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? हो सर येतोय. येतोय ना? माझा बघा आवाज येतोय का? हो सर येतोय. बर, फळा दिसतोय का पूर्ण? हो हो दिसतोय सर. आणि ते पगारे सरांनी परवा सांगितलं की नाही, त्याची स्क्रीन आडवी करायची परत जर मोबाईल आडवा पकडा. हा दिसतंय का आता पूर्ण? हो सर. बरं, आता हे झालं का आपण थोडं परत चर्चा करू, लेक्चर झालं का? हा हा बर, ठीक आहे. करूया का चालू? चालू करूया? हो सर. हो ठीक आहे. Last time we have seen time-dependent Schrodinger wave equation for a free particle in one-dimensional case. Free particle, that means particle possess only kinetic energy, potential energy is absent. So that equation is minus h cross square upon twice m del of psi upon del of ex square, that is equal to I h cross del of psi upon del of t. हे आपण इक्वेशन गेल्या वेळेस बघितलं आहे. हे कुठलं असेल? Schrodinger's time-dependent wave equation for a free particle, that means potential energy absent. Now see there, this equation we can extend in one-dimensional case, but free particle possess kinetic energy and potential energy. Again, we can extend in three-dimensional case when particle possess kinetic energy and potential energy. तर पहिली जी केस आहे, that is in one-dimensional case. दिसते सर्वांना फळ्यावरचं? दिसते ना? ठीक आहे. Now see that when particle moves along positive x direction, that means along one direction, under the action of external force, then total energy of the particle is given by E equal to kinetic energy plus potential energy. Total energy of the particle, that is equal to kinetic energy plus potential energy. Here that is kinetic energy 1/2 m v square. Potential energy, take that is in one dimension case, v of x. Realities, that is m square v square upon twice v. वरती आपण m ने मल्टिप्लाय केलं, आपण m खाली घेतलं, plus v of xt. So that is equal to, but I can see there momentum of the particle, that is nothing but p equal to mass into velocity of the particle. Therefore, p square equal to m square v square. So put here total energy of the particle E equal to p square upon twice m plus potential energy v of x. Take that is equation 1. Total energy of the particle, that is equal to kinetic energy p square upon twice m plus potential energy v of x. आपल्याला काढायचं काय? Time dependent Schrodinger equation for a particle moving along x direction under the action of external force. फोर्स जर absent असेल तर kinetic energy आपण पहिले काढलेली इक्वेशन.
तर फोर्स अप्लाय करून पार्टिकलचं मोशन मिळते वन डायमेन्शन. त्यावेळेस काय असेल, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी दोन्ही एनर्जी आहे. So that is equation 1, E equal to P square upon twice M plus V of XP equation. Now multiply this equation 1 by that is wave function psi. Multiply equation 1 by psi on both sides. Therefore, E psi that is equal to P square upon twice M plus V of XP into psi. Take that is second equation. Now say that in this equation replace dynamic variables by their operators. Now operator generally denoted by cap symbol from the corresponding dynamic variable. Here dynamic variable E. Then operator is replace E cap करायचं. That is E cap, dynamic variable that is replaced by the operator E cap psi that is equal to P square. But here see that we have taken that is motion of the particle along x direction, one dimensional case. Therefore take that is momentum Ex, momentum of the particle along x direction. Here also Px square. So that is Px square upon twice M. Here operator Px square plus P cap exp. That is equation number 3. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, 2 नंबर मध्ये जे डायनॅमिक व्हेरिएबल्स आहेत E Px स्क्वेअर P पोटेन्शियल ते आपण काय केलं, त्याच्या ऑपरेटरला आपण या ठिकाणी रिप्लेस केले. आणि ऑपरेटर आपण कसा डिनोट करतो, that is cap symbol on corresponding variable. E cap energy operator, Px square momentum operator along x direction, V cap that is potential energy operator. But see that गेल्या वेळेस तुम्हाला मी डिपेंडेंट सोडून जर वेव्ह इक्वेशन घेताना तुम्हाला एक 2 या ठिकाणी महत्त्वाचे इम्पॉर्टंट म्हणून मार्किंग करायचं तुम्हाला सांगितलं. एक 2 ऑपरेटर आहेत. पहिला कुठला आपला मोमेंटम ऑपरेटर आणि सेकंड कुठला आपला आहे एनर्जी ऑपरेटर. नाउ सी that is minus if cross, but minus if cross del of psi upon del of px that is equal to px x direction. टोटल मोमेंटम घेतलं तर काय होणार आपलं p psi होणार टोटल मोमेंटम. That means it contains components along x direction, y direction and z direction. That is p equal to px plus py plus pz. Total momentum of the particle p equal to momentum along x direction, that is x component of the momentum, momentum along y direction, momentum along z direction. But in this case we are calculating that is one dimensional case motion of the particle, not directly px square. So that is minus is cross del psi upon del of x equal to px. In this equation, action of that is minus is cross del of x on psi is to give px psi.
Action of that is minus if cross divided of px on psi produces px psi. आता या ठिकाणी मला सांगा, या ठिकाणी ऑपरेटर कुठला असणार आहे? हा ऑपरेटर minus is cross divided by px operator. It operates on the wave function psi, produces same wave function multiplied by that is momentum along x direction px. हा जो ऑपरेटर आहे, this operator that is momentum operator px लक्षात येते. minus is cross above psi above px operates on the psi wave function and momentum आपल्याला मिळते. हा जो ऑपरेटर आहे that is px cap momentum operator. px cap equal to minus is cross above px. गेल्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं ऑपरेटर आपल्याला पुढे लागणार आहे. Momentum operator when particle moves along x direction, px cap equal to minus is cross divided by px. The second equation of an operator बघितलं. So that operator is cross above psi upon above t equal to e psi. Second operator is cross above psi upon above t equal to e psi. In this equation also, action of that is cross divided by t on psi produces e psi energy. Action of that is cross divided by t on wave function psi produces e psi energy या ठिकाणी प्रोड्यूस होते. मग हा ऑपरेटर कुठला असणार आपला? एनर्जी ऑपरेटर. सो दॅट इज ई cap is equal to is cross divided by t. Cap represent operator, E cap energy operator, or that is operator corresponding to energy. E cap equal to is cross divided by t energy operator. Px cap that is equal to minus is cross divided by px momentum operator with particle moves along x direction. हे दोन ऑपरेटर्स आपण गेल्या वेळेस बघितलं, तुम्हाला मार्किंग करून पण घेतलं. मी स्टेप देते, तुम्ही लिहून घ्या वन बाय वन, स्लोली आपण चालू. आता या ठिकाणी px cap e cap त्या व्हॅल्यूज आपण इथे पुट करायच्या 3 नंबर मध्ये. 3 नंबर इक्वेशन e cap psi equal to px square cap upon twice f plus p cap xt psi. त्याच्यामध्ये आपण पुट करू. एनर्जी ऑपरेटर E cap equal to is cross divided by t. Is cross above psi upon above t. E cap is cross divided by t into psi is cross above psi upon above t. That is equal to px square. आता px square इथं आपलं काय होणार? px square cap equal to px cap बरोबर आहे, इंटू काय होणार? px cap. px square cap equal to px cap इंटू px cap म्हणजे काय होणार? px square cap. आणि आपला ऑपरेटर मोमेंटम कुठला आहे? px cap equal to minus is cross divided by px. तर या व्हॅल्यू आपण नोंद करू. दॅट इज इक्वल टू कम्प्यूट करू डायरेक्टली आपण px square cap equal to px cap into px cap म्हणजे काय होणार? px square cap एनर्जी ऑपरेटर पुट केला ix क्रॉस above psi upon above t equal to px square cap ऑपरेटर. तो कुठला आपला? px cap into px cap. px cap equal to minus is cross
del by del of px, the value is put good. 1 upon 2 upon common काढू. आतमध्ये minus ix cross del by del of px into minus ix cross del by del of px. बरोबर 1 upon twice px क्या minus ix cross del by del of px. px क्या minus ix cross del by del of px plus. तर here that is कुठला आपला हे पोटेन्शियल एनर्जी ऑपरेटर. बट सी द्या पोटेन्शियल एनर्जी ऑपरेटर इज इटसेल्फ. तो स्वतःच असतो. पोटेन्शियल एनर्जी ऑपरेटर इटसेल्फ टेक दॅट इज v of x. जे आपण काय केलं एनर्जी ऑपरेटर पुट केला is क्रॉस del of psi upon del of t equal to 1 upon twice m common काढलं px square क्या that is px क्या px क्या मोमेंटम ऑपरेटर तो पुट करा minus is cross del by del of px into minus is cross del by del of px plus v of xt sin. v of xt आपण काय घेतलं पोटेन्शियल एनर्जी ऑपरेटर इज इटसेल्फ स्वतःच असतो. पुढे सिम्प्लिफाय करू आपण. That is ix cross del of psi upon del of t equal to minus I minus minus plus multiply minus minus plus I into I square 1 upon twice m I square s cross square del of 2 psi upon del of 2 upon del of x square del of 2 upon del of x square plus v of xt psi. I will put a simplified form. I equal to under root minus 1. Therefore, I square equal to minus 1. I square equal to minus 1 minus s cross square upon twice m del of 2 psi upon del of x square plus v of xt psi. That is ix cross del of psi upon del of t equal to I square minus 1 minus s cross square upon twice m minus s cross square upon twice m del of 2 psi upon del of x square del of 2 psi upon del of x square plus v of xt psi. Take that as the last equation. Is cross del of psi upon del of t equal to minus s cross square upon twice m del of 2 psi upon del of x square plus v of xt psi. So rearrange this equation. Minus s cross square upon twice m del of 2 psi upon del of x square plus v of xt psi that is equal to is cross del of psi upon del of t. Have you not equation? Minus s cross square upon twice m del of 2 psi upon del of x square plus v of xt psi that is equal to is cross del of psi upon del of t. Question number 5 is nothing but time dependent Schrodinger wave equation
when the particle moves along x direction, or that is in along one dimension under the action of external force. बाहेरून फोर्स अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला कुठल्या दोन्ही एनर्जी प्रेझेंट. आज आपण पाठाने गेल्या वेळेस जो इक्वेशन पाहिलं ते कुठलं इक्वेशन होतं? मायनस h क्रॉस स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस del of 2 psi upon del of px square, that is equal to is cross del of psi upon del of p. हे कुठलं होतं आपलं? टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation for a free particle. Free particle, that means potential energy zero. Potential energy zero. हे जर आपण झिरो घेतली पोटेन्शियल एनर्जी तर कुठलं होणार? टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation for a free particle along x direction. Same here, minus s cross square upon twice m del of 2 psi upon del of x square equal to is cross del of psi upon del of t. हा दोन्हीमधला डिफरन्स आहे. पहिले काढलं फक्त फॉर Schrodinger टाइम डिपेंडेंट वेव्ह इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल पोटेन्शियल एनर्जी अपसेट पार्टिकल पजेस ओनली कायनेटिक एनर्जी. त्याच्यानंतर आपण ते एक्सटेंड काय केलं वन डायमेन्शन मध्येच, बरोबर? पार्टिकल मूव्स अलॉंग वन डिरेक्शन along one axis under the action of external force. त्यावेळी मात्र दोन्ही एनर्जी प्रेझेंट आहे. एक कायनेटिक एनर्जी, सेकंड कुठली पोटेन्शियल एनर्जी. त्यामुळे आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं मायनस एस क्रॉस स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम del of 2 psi upon del of px square plus v of pxt psi, that is equal to is cross del of psi upon del of. आता आपण हे वन डायमेन्शनल केस घेतली. पण वन डायमेन्शनल केस कधी? अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बोथ एनर्जीज आर प्रेझेंट, कायनेटिक अँड पोटेन्शियल. आता आपल्याला काय बघायचं? मोशन ऑफ पार्टिकल दॅट इज इन थ्री डायमेन्शनल केस अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. सेम असंच इक्वेशन आपल्याला काढायचं आहे. 5 नंबर आपण कसं काढलं वन डायमेन्शन मध्ये, आपल्याला काय करायचं? थ्री डायमेन्शनल केस मध्ये असंच इक्वेशन मिळणार. ज्यावेळी आपण बाहेरून फोर्स अप्लाय करून पार्टिकलचं मोशन काय करतोय? अलॉंग एक्स डिरेक्शन असेल किंवा वाय असेल किंवा झेड डिरेक्शन, थ्री डायमेन्शनल केस. मग तिथं सुद्धा काय होणार? बोथ एनर्जीज आपल्या ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहेत. एक कायनेटिक एनर्जी, सेकंड कुठली पोटेन्शियल एनर्जी. तर आपण ते बघूया थ्री डायमेन्शनल केस. इथे कुठला आपला आहे? टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation. Three-dimensional case under the action of external force, particle may move along x, y, or z direction. Now I can see that in this case, total energy of the particle E equal to E equal to kinetic energy plus potential energy. कायनेटिक एनर्जी आपण मगाशी बघितली किती असते? 1/2 ab स्क्वेअर. त्याचं कन्वर्शन आपण मोमेंटम मध्ये केलेलं आहे. तर दॅट इज इक्वल टू p स्क्वेअर ट्वाइस m प्लस पोटेन्शियल टेक दॅट इज v ऑफ r बार. Here p square total momentum of the particle. आपण काय करतोय? थ्री डायमेन्शनल केस. Total momentum of the particle
that is p square equal to px square plus py square plus pz. p square equal to px square plus py square plus काय असेल आपलं pz. पोटेन्शियल वे ऑफ r बार t बेस व्हेरिएबल्स आहेत त्यांचे x y किंवा z किंवा r स्पेस व्हेरिएबल्स x y किंवा z. आता या ठिकाणी मागासारखं that is energy E equal to p square upon twice m plus v of r bar t. त्याला आपण काय करू, दोन्ही साइडला काय करू, आपण साइन मल्टिप्लाई करू. मग पण आपण केलं ना वन डायमेन्शन केस मल्टिप्लाई दॅट इज इक्वेशन 1 बाय साइन. And that is psi of rt. R space variables x, y किंवा z त्याचं मोशन कुठल्या डायरेक्शनला असेल, along x असेल, y असेल किंवा z under the action of external force, 3 dimensional case. Therefore, E psi of rt that is equal to p square upon twice m plus v of r bar t psi of rt. Second equation. E psi of rt multiply केले तो फंक्शन है that is equal to kinetic energy p square upon twice m plus v of r bar t psi of rt. आता मग काय केलं होतं आपण, त्याच्यामध्ये डायनामिक व्हेरिएबल्स आपण काय केले, त्याच्या ऑपरेटरनं रिप्लेस केले. ऑपरेटर आपण काय करतो, कशाने डिनोट करतो, कॅप सिम्बॉल ऑफ द करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल कॅप टू बी. ऑपरेटर दॅट इज डिनोटेड बाय कॅप सिम्बॉल ऑफ करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल कॅप. आता याच्यामध्ये कुठला आपले डायनामिक व्हेरिएबल आहे, एनर्जी. ई क्या म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, एनर्जी ऑपरेटर. ई क्या psi of rt that is equal to here p square, p that is total momentum of the particle. 3 dimensional case मध्ये काय असेल, it has 3 components, px along x direction, py along y direction, pz along z direction. P square equal to px square plus py square plus काय होणार आपले pz square. 3 components आहेत. So that is px square plus py square plus pz square upon twice m cap. Operator px square किया, operator py square किया, operator pz square किया, twice m plus पोटेंशियल ऑपरेटर p किया, r bar p psi of rt. Second equation. एनर्जी ऑपरेटर डायनामिक व्हेरिएबल आपण काय केलं, ऑपरेटरने रिप्लेस केली. डायनामिक वेरिएबल E एनर्जी, E क्या ऑपरेटर psi of rt that is equal to मोमेंटम कुठला आपला आहे, टोटल p स्क्वेअर. तर आपण काय घेतलं, 3 कॉम्पोनेंट्स, px स्क्वेअर किया, मोमेंटम ऑपरेटर कुठला आपला आला x डायरेक्शनचा प्लस py स्क्वेअर किया प्लस pz स्क्वेअर किया अपॉन ट्वाइस m प्लस v किया, v क्या कुठला आपला पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर p क्या r bar t that is psi of rt. आता मागासारखं आपण व्हॅल्यूज पुट करायचे, ते व्हॅल्यू काढलेले आपण px स्क्वेअर ची कॅपची. सिमिलरली काय करायचं, आपण py स्क्वेअर कॅपची व्हॅल्यू काढायची, pz स्क्वेअर कॅपची व्हॅल्यू काढायची, ते व्हॅल्यूज पुट करायच्या. परत एनर्जी ऑपरेटरची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, दोन इक्वेशन त्यासाठी मला काय म्हटलं होतं गेल्या वेळेस,
महत्वाचे आहेत. हे कुठलं आपलं मोमेंटम ऑपरेटर आणि सेकंड कुठला आपला एनर्जी ऑपरेटर. पहिले इक्वेशन that is IH cross del of psi upon del of t equal to हा कुठला आपला एनर्जी ऑपरेटर. एनर्जी ऑपरेटर काय म्हणायचं, ऍक्शन ऑफ दॅट इज IH क्रॉस डिवाइडेड बाय t ऑन psi प्रोड्युसेस एनर्जी. तुम्हाला काय म्हणायचं, एनर्जी ऑपरेटर दॅट इज E गॅप इक्वल टू IH क्रॉस डिवाइडेड बाय त्यावेळेस आपण बघितलं एनर्जी ऑपरेटर E गॅप इक्वल टू IH क्रॉस डिवाइडेड बाय t. कशावर ऍक्शन करणार, वेव्ह फंक्शन साय. काय मिळणार आपल्याला, E साय एनर्जी. याला काय म्हणायचं, एनर्जी ऑपरेटर E गॅप इक्वल टू IH क्रॉस डिवाइडेड बाय t. सेकंड ऑपरेटर आपण बघितलेला कुठला होता, P गॅप किंवा इक्वेशन आपण मायनस IH क्रॉस del of psi upon del of x equal to E psi. Total. Here also action of that is minus IH cross divided by x. Outside produces momentum P multiplied by that is function psi. Momentum या ठिकाणी प्रोड्यूस होते कधी, after action of that is minus IH cross divided by x outside. आता मोमेंटम म्हणजे मुलांना काय म्हणायचे, मोमेंटम ऑपरेटर P gap equal to minus IH cross दोन ऑपरेटर्स. मी गेल्या वेळेस सांगितलं तर मार्किंग करून ठेवा, दोन ऑपरेटर्स, एक एनर्जी ऑपरेटर नंतर कुठला मोमेंटम ऑपरेटर. आपल्याला तुम्ही याच्यामध्ये लागले 1 डायमेन्शन लागले, आता कशामध्ये लागणार 3 डायमेन्शनल केस. आता मगाशी आपण px स्क्वेअर कॅपची व्हॅल्यू काढली. px स्क्वेअर कॅपची व्हॅल्यू काय आहे आपली, px स्क्वेअर कॅप इक्वल टू मायनस h क्रॉस स्क्वेअर del of 2 upon del of x. बरोबर आहे. px स्क्वेअर कॅप इक्वल टू मायनस h क्रॉस स्क्वेअर del of 2 upon del of x. लक्षात असेल तुम्हाला अजून सांगतो त्याचे बघा, px स्क्वेअर कॅप इक्वल टू ऑपरेटर माइनस IH क्रॉस डिवाइडेड बाय x माइनस IH क्रॉस डिवाइडेड बाय x इनटू माइनस IH क्रॉस डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस प्लस I स्क्वेअर काय होणार, माइनस 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 प्लस I स्क्वेअर माइनस 1 that is equal to minus H cross square del of 2 upon del of x minus H cross square del of 2 upon del of x. px square कॅपची व्हॅल्यू काय आली, minus H cross square del of 2 upon del of y square x. Similarly py square कॅप ऑपरेटरची व्हॅल्यू सगळी काढायची. सिमिलरली याच्यावर आपण करायचं py square that is equal to minus H cross square del of 2 upon del of y square. बरोबर आहे. And pz square cap that is equal to minus H cross square del of 2 upon del of z. हे तीन कंपोनेंट्स आहेत मोमेंटम. एक तुमचं px along x direction, py along y direction, pz along z direction. हे तिन्ही तुमचं काढलं px स्क्वेअर, py स्क्वेअर आणि दुसरं ठरवलं कुठलं pz. ते व्हॅल्यू आपण इथे पुट करू. इक्वेशन नंबर 3 मध्ये E गॅप ती व्हॅल्यू आपण पुट करू. E गॅप कुठला आपलं एनर्जी px स्क्वेअर आपण व्हॅल्यू काढलेली आहे, py स्क्वेअर कॅपची व्हॅल्यू काढलेली आहे, pz स्क्वेअरची आपण व्हॅल्यू काढलेली आहे. ते पुट करू. त्याच्यानंतर ते इक्वेशन आपलं येईल. त्याला काय म्हणायचं, टाइम डिपेंडंट सुपीरियर वेव्ह इक्वेशन फॉर द पार्टिकल
in three dimensional case. The potential energy present आहे कारण पार्टिकलचं मोशन कसं आहे अंडर द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. पोटेन्शियल एनर्जी जर पोटेन्शियल एनर्जी जर नसेल तर त्याला आपण काय म्हणतो फ्री पार्टिकल. तर दोन्ही एनर्जी प्रेझेंट. तर आपण हे पुट करू E cap IH cross divided by the energy of IH cross. Take that is psi of r dj energy above psi upon above t. Consider करायचं three variables आहे x y z and three variables. IH cross above psi upon above t that is equal to px square is going to put that is 1 upon 2 above 2 upon above px square plus above 2 upon above y square plus above 2 upon above z square. 1 upon 2 ICM px square ची आपल्याला काय मिळाली minus s cross square असेल किंवा minus s cross square आपण कॉमन काढू. सिरीजला आपण काय करू minus s cross square कॉमन काढू. IS cross above psi upon above equal to minus s cross square common काढलं minus s cross square upon twice above 2 upon above px square plus above 2 upon above y square plus above 2 upon above z square plus v क्या r bar हा कुठला आपला potential energy operator but potential energy operator is itself. That is P of R bar T psi of R bar R T J is psi is psi now see that the above 2 upon the above px square plus the above 2 upon the above y square plus the above 2 upon the above z square. It is one operator and that is called as Laplacian operator in Cartesian coordinate system. Laplacian operator. Laplacian operator. Laplacian operator denoted by del square. Laplacian operator in Cartesian coordinate system, spherical coordinate system मध्ये वेगळा असतो. Laplacian operator in Cartesian coordinate system that is del square. म्हणजे काय असणार आपलं above 2 upon above px square plus above 2 upon above y square plus above 2 upon above z square. Laplacian operator in Cartesian coordinate system. Laplacian operator. मला याच वगैरे मॅथ्समध्ये वगैरे झालं असेल बघा. Laplacian. Above 2 upon above px square plus above 2 upon above y square plus above 2 upon above z square equal to del square. आता हे व्हॅल्यू आपण पुट करू. आता वरती घेतो मी इथं IS cross above psi upon above t that is equal to minus s cross square upon twice minus s cross square upon twice ही व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार आपला Laplacian operator del square हे कुठला psi minus s cross square upon twice del square psi plus minus s cross square upon twice del square Laplacian operator psi plus v of r bar t into psi plus v of r bar t into psi. आले लक्षात
is cross def of psi upon def of p, that is equal to minus s cross square upon twice m Laplacian operator def of 2 upon def of dx square plus def of 2 upon def of y square plus def of 2 upon def of z square del square psi plus p of alpha t psi, or that is minus s cross square upon twice m del square psi plus p of r bar t psi, that is equal to is cross def of psi upon def of t last त्याच्यापासून आपल्याला minus s cross square upon twice m del square psi plus v of r bar t psi equal to is cross def of psi upon def of t. Time dependent Schrodinger wave equation is three-dimensional case where external force acts on the particle. The दोन्ही energy present आहे तिथे potential three-dimensional case del square Laplacian operator. आणि याच्या अगोदर आपण बघितलेलं कुठलं वन डायमेन्शन म्हणजे काय होतं आपलं थ्री डायमेन्शन होतं इथं थ्री डायमेन्शनल one dimensional minus s cross square upon twice m def of psi upon def of x square plus p of xt psi equal to is cross def of psi upon def of t one dimension is one dimension आपण काय घेतलं मोशन ऑफ द पार्टिकल along x direction होती आपण तिन्ही डायरेक्शन आहे त्यातलं कुठल्याही डायरेक्शन motion direction minus s cross square upon twice m def of 2 psi upon def of x square x direction one dimension plus v of xt potential along x direction v of xt psi equal to is cross def of psi upon def of t. ये दोन्ही इक्वेशन्स मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे बोथ एनर्जी आर प्रेझेंट कायनेटिक आणि पोटेन्शियल. आणि याच्या अगोदर जे पाहिलं गेल्या वेळेस ते कुठलं होतं श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल. फ्री पार्टिकल म्हणजे पोटेन्शियल ॲब्सेंट इक्वेशन काय होतं आपलं मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम def of 2 psi upon def of x square that is equal to is cross def of psi upon def of t for a free particle. तीन इक्वेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. सगळं कन्फ्युजन होत नाही. बाय वन करायचं जायचं कसं स्टेट फॉरवर्ड जायचं. पहिले काढलं आपलं कुठलं टाइम डिपेंडंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी असते आपली जी when particle is free potential. एक तुम्हाला एक एक्झाम्पल सायकल चालवतो. सायकल चालवत असताना कायनेटिक एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी आहे बरोबर आहे. पुढे जर एखादा चढ आला तर तिथे काय होतं आपल्या सायकलचा स्पीड कमी होतो. म्हणजे काय होतं कायनेटिक एनर्जी कमी होते वाढती कुठली आपली पोटेन्शियल एनर्जी चढ असेल तर. परंतु दोन्हीचं बेरीज मात्र किती असते टोटल एनर्जी असते. यांना चाललं का दोन्ही एनर्जी प्रेझेंट आहे एवढा आपण जोरात पॅडल मारू तेवढी पडणार. परंतु जड झाला तर कायनेटिक एनर्जी कमी होते म्हणजे आपली काय होते गती कमी होते. त्याच्यामुळं पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. मात्र सम ऑफ दॅट इज कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी. एक वाढली तर दुसरी काय होते कमी होते. मग दुसरी वाढली तर पहिली काय होते कमी होते. पण दोन्हीचं बेरीज मात्र टोटल एनर्जी. तसेच आपल्या ठिकाणी फॉर अ फ्री पार्टिकल पोटेन्शियल कम्प्लिटली फ्री पार्टिकल त्याला कुठलेही रिस्ट्रिक्शन नाही बाइंडिंग नाही त्याच्यावर बाइंडिंग. आणि हे वन डायमेन्शन मधलं पोटेन्शियल एनर्जी आहे बाहेरून फोर्स अप्लाय करतो. थ्री डायमेन्शन मध्ये बाहेरून फोर्स अप्लाय करतो.
इथं कसं घेतलं आपण 3 डायमेन्शन, म्हणजे त्याचं एकतर मोशन एक्सला असेल, वायसला असेल किंवा झेड डिरेक्शन असेल, तशा आपली ह्या ठिकाणी 3 इक्वेशन्स आहेत. तर थोडं आपली 5 मिनिटं आपण चर्चा करून गेल्यासारखी काय तुमच्या अडचणी आहेत का आपण बघू. पगारे सरांनी बोलतो. पगारे सर, पगारे सर, पगारे सर, तुम्हाला जर पोरं नाही पूर्ण नाही पगार सर येते ना. एक 5 मिनिटं आपण चर्चा करू लेक्चर चालू. बरं तुम्हाला ते मुलं दिसतात का? ओपन करता येते का? काय ओपन करा तिकडे गुगल मीटवर आहे आले ना, ते दाखव ओपन करा की ते पोरांना बोला म्हणायचं ओपन करून मला हे करा. ती काय करायचं नाही, ऐकायला जाते ऐकायला येते का? बोला बरोबर. व्हिडिओ चालू करा. व्हिडिओ चालू करा. गायत्री, विजिता, हॅलो हॅलो, येते ना ऐकू? ती गरज नाही मॅडम, येते. हॅलो, ऐकू येते का तुम्हाला ऋतुजा? हो हो. ठीक आहे मग सर चर्चा करतो. हां सर, तुमचं लेक्चर घेत होता आणि खूप आधी करा. सरांनी काय क्वेश्चन वगैरे विचारले तर रिप्लाय करा. ज्यावेळी विचारतील त्यावेळेला तुमचा ऑडिओ ऑन करा, ठीक आहे? व्हिडिओ पण ऑन करा आणि व्हिडिओ पण ऑन करा, म्हणजे तुम्ही तिथं प्रेझेंट आहे की नाही ते अटेंडन्स मध्ये येतंय, ठीक आहे? येते मी तिथे येतो आता. मी बोलतो तिथे कॅमेरा तिथनं होते. तुम्ही दिसत होता. तुम्ही दिसताय. बरं मग मी कॅमेरा मला घेतो असं मुलांचे फक्त हे दिसतंय. मुलं पण दिसायला पाहिजे. बरं असं ठीक आहे. ऐकायला येते का तुम्हाला? हॅलो, हो येतंय सर. असू द्या तुम्ही काय दिसत नाही. तुम्ही व्हिडिओ ऑन केलेत का सर्वांनी? हा त्यांनी व्हिडिओ नाही ऑन केलेले. व्हिडिओ ऑन करा की रे. हा ऐकायला येतंय का? हो सर येतंय. हॅलो, हो येतंय सर. बरं काय अडचण आहे का तुमची? आपण जे इक्वेशन घेतले त्यात काय अडचण आहे का कोणाची? हॅलो, नाही सर, काय अडचण नाही. मग आता तुम्ही काय थोडं लिहून घेताय का? लिहून घेत असताना स्टेप्स हो सर. आणि तुमचे गेल्या वर्षी कोण मित्र-मैत्रिणी असतील का नाही टीवाय झालेले, हां तर त्यांच्याकडनं नोट्स घ्या. आपण पण देऊ नोट्स बरं का, पण त्यांच्याकडची एक जुनी वही घ्यायची. हो सर. हो सर. हो चालेल. आता ती देणार नाही, त्यांची परीक्षा असणार आहे. झेरॉक्स मारून घ्यायचं. हा हो. सर. हॅलो, कोण बोलतंय? सिलेबस पूजा बोलते का? सिलेबस हॅलो कोण बोलतंय? सर, सिलेबस ऑनलाईन मिळेल काय? सिलेबस आपल्या वेबसाईटला आहे की रे. ओके सिलेबस वेबसाईटला आहे. हा ओके, थँक्यू. बरं, तो वेबसाईटचा सिलेबस बघा. नव्हे शिकवलेली काय अडचण येत नाही ना, फक्त मॅथमॅटिकल पार्ट आहे, परंतु स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे बरं का रे.
का अडचण वाटते काय अवघड वाटते नाही ना? नाही सर. नाही हा स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. हं. त्यामुळे काय अडचण नाही. किती जण प्रेझेंट आहे तुम्ही आज? 20 जण. हा 20 जण आहेत. 20 जण आहेत का? भरपूर आहे की तसं मला. भरपूर आहे. बरं आता काय तुम्ही मला काही दिसत नाही तर कुठं व्हिडिओ चालू केलेत का? हो सर केलेत. मग काय मला काय दिसत ना कोण हा एक दिसली आता. हा व्हिडिओ चालू करा की रे. हा दिसतंय. हा दिसते. ठीक आहे. हा पूजा केंद्रेचा व्हिडिओ बंद आहे. पूजा जाधव काही जणांचे व्हिडिओ बंद आहेत. हा साने सना डांगे हा बरोबर आहे का? शरद साळुंके हा हो सर. श्रद्धा जाधव श्रेया कुरमोल हा बर काय अजून अडचण आहे का कुणाची काय? स्नेहल राऊत हा नाही सर. बरोबर आहे का? नाही सर. हा स्नेहल माळी बर काय करा गेल्या वर्षी तुमची मैत्रीण वगैरे जर असेल का नाही त्यांचे काय करा झेरॉक्स मारून घ्या नोट्सची. थोडं मात्र काय करा हे इक्वेशन्स तुम्हाला जरी जास्त वाटत असेल तर अवघड नाहीत लक्षात घ्या अगदी सोपे आहेत. स्नेहल माळी ऐकते ना ऐकायला येते ना? हो सर. हो येत आहे. हा सोपी क्वेश्चन्स आहेत अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत. हा त्यामुळे काय अडचण नाही फक्त काय आपलं गरज आहे तुम्ही म्हणणार सर असंच का डेरिव्हेशन असे आहेत पण अगदी सोपी आहे अवघड नाही. मग करूया का बंद आपण? हो सर. करूया का? आता दुसरं लेक्चर चालू होणार आहे ना? हो. हा करूया बंद मी सांगतो मग चालू असेल तर ते जॉईन होतील मग. हा हा ठीक आहे सांगतो त्याला. कोण आहे मग? हा थांबा जरा येतात दुसरे सर येतात. हॅलो सुमित. हॅलो सुमित.
हा पिसाळ सर घेतात रे बरं का रे. इथे इथे कॅमेरा इथे पुढे आहे. हॅलो हॅलो काही टेक्निकल तांत्रिक कारणामुळे आजचं लेक्चर आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये शिफ्ट करतोय, कारण आपला CRO हा चॅप्टर मला वाटते कालच संपलेला आहे आणि नेक्स्ट चॅप्टर जो असेल तो पहिला चॅप्टर आपण पुढच्या सोमवारपासून सुरुवात करूया यातला. आणि मीनवाईल शनिवारपर्यंत तुम्हाला जे आता CROचं आपलं लेक्चर झालं त्याचे व्हिडिओ नोट्स तुम्हाला अवेलेबल व्हॉट्सअपला शनिवारपर्यंत होतील. म्हणून आजचं लेक्चर काय व्हायचं नाही. ओके 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 ओके. ओके. ओके सर. अप्पा बोल की. आपला आवाज होतो का रेकॉर्ड? हो हो. गबस. हॅलो मोहसिन. बोल. आप्पा पण आहे काय? हो. ओळखलं का? हाय हाय.